मौला, मेरे नबी ने बोला मैं जिसका मौला है उसका मौला। तब मस्त कलंदर मेरे दिल के अंदर, तेरे दिल के अंदर हर दर्द का अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, अब तक उन गलियों में खुशबू है पसीने की। रसूल पाक के पसीने से वो खुशबू आती थी कि सहाबा फरमाते हैं न कभी कस्तूरी से आई। कहा तुम कहते हो कि हुजूर ने अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ नहीं मांगी, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। अरे इस बात पर गौर करो, मगफरत की दुआ उसके लिए मांगी जाती है जिसके लिए मगफरत न होने का इम्कान हो। कहा तुम कहते हो कि हुजूर ने अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ नहीं मांगी, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। अरे इस बात पर गौर करो, मगफरत की दुआ उसके लिए मांगी जाती है जिसके लिए मगफरत न होने का इम्कान हो। हम बरेली वाले बड़ी दूर से आए, जुल्मों के सताए, हम तेरे नौकर, हम तेरे नौकर, हमें भी अता हो। हमें नाज़ है बस तुझ पर, हमें नाज़ है बस तुझ पर, और किसी पर नाज़ नहीं, तेरे जैसा ज़माने में कोई बंदा ना। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और जो भी करता है मेरे आका की बुराई, जो भी करता है मेरे आका की बुराई। यारा हमें सीधे रास्ते पर चला दे, हमारी खताओं को माफ फरमा, गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। सिर्फ तू ही बचा सकता है। आमीन। सिमत अली एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, भला इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। और जब सुन सुन के सहाबा की बातें लोग मुसलमान होते थे, फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम क्या होगा। और हर कोई फिदा है बिन देखे, बताओ दीदार का आलम क्या होगा। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेरे खुदा नहीं है कोई मुर्तजा के बाद। ऐसी अजीब दौर आया है, अब किरदार कोई माने नहीं रखता।
اب گاڑی دیکھی جائے گی، گھڑی دیکھی جائے گی، کپڑے دیکھے جائیں گے، گھر دیکھا جائے گا، سٹیٹس دیکھا جائے گا، موبائل دیکھا جائے گا. لیکن یہ میری بات یاد رکھنا، یہ صرف یہاں ہی دیکھا جائے گا، وہاں نہیں دیکھا جائے گا، وہاں کردار دیکھا جائے گا. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. آپ کو کہ ایک زمانہ ایسا تھا ترکی میں کہ اذان کو تک بند کر دیا گیا تھا. ترکی کی بات کر رہا ہوں. 30 سال تک مسجدوں سے اذان عربی میں نہیں دی جاتی تھی. لینگویج قرآن کی بدل دی گئی تھی. عربی میں پڑھنا ہی وہاں پر جرم تھا. ترکی کی بات کر رہا ہوں. آج جس کو لوگ بہت اسلام کی لیڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ قیادت کر رہا ہے، 30 سال ایسے گزرے کہ عربی میں اذان نہیں دے سکتا، عربی میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. پوری لینگویج چینج کر دی گئی تھی. ترکی میں پڑھنا ہوگا جو بھی پڑھنا ہے. یہاں تک کہ عورتوں کے نقاب ہٹا دیے گئے تھے. حجاب پر پابندی. یہ اس ترکی کی بات کر رہا ہوں جہاں 650 سال خلافت عثمانیہ تھی. کمال پاشا کے آنے کے بعد اتنا زیادہ چینج کر دیا گیا تھا. ابھی تو آپ کے سامنے وہ سب چیزیں نہیں ہیں. وہاں حجاب پر پابندی ایسی لگی کہ کوئی عورت نقاب نہیں پہن سکتی تھی 1930 سے لے کر 1960 تک. اور اذانوں پر پابندی، قرآن پر پابندی، یہاں تک کہ کوئی مدرسہ حفظ قرآن کرانے والا باقی نہیں تھا. پورے ترکی کی بات کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی قرآن حفظ نہیں کرا سکتا تھا. فوجی پکڑ لے جاتے اور اسے مار دیتے یا جیلوں میں رکھتے. ان سالوں میں کیا ترکی سے اسلام ختم ہو گیا؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ختم ہو گئے؟ میرے عزیزوں، میں نے اپنے مطالعے کے مطابق میں بتاؤں، جتنی زیادہ سخت قوانین، جتنے زیادہ سخت قوانین اسلام کے خلاف ترکی میں لگائے گئے کہیں اور نہیں لگائے گئے. نہ فرانس میں، نہ سری لنکا میں، نہ انڈیا میں، کہیں پر نہیں. جتنا ترکی میں بہت زیادہ سخت قانون لگائے گئے تھے. اس پر باضابطہ لوگوں کو، پولیس کو، فوج کو متعین کر دیا گیا تھا. دیکھنا فلاں مولوی کہاں جا کر کے پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ایسے حالات وہاں پر ہوئے. لیکن کیا اسلام ختم ہو گیا؟ کیا میرے آقا کے نام لیوا ختم ہو گئے؟ آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے ایک استاد ہیں ترکی کے جنہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو عربی میں یہاں منتقل کرنے کا بڑا کام کیا ہے. ان کا نام ہے محمد، لیکن پوری ترکی میں محمد نام سے پکارے جاتے ہیں. محمد بھی نہیں کہنے دیتے تھے، محمد. آج بھی ترکی کے نام بھی بدلے ہوئے ہیں، نام بھی عربی نہیں رکھا جاتا. لیکن میرے عزیزوں، آج کا ترکی آپ دیکھ رہے ہیں، آج کے نوجوان دیکھ رہے ہیں. اور آج کے ترکی کو دیکھنے والا ہر نوجوان یہی سمجھتا ہے ارطغرل تو خالی ترکی میں ہے. سب کو ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر اسلام کی آج اگر کوئی نمائندگی کر رہا ہے وہ تو ترکی ہے. ارے ان ظالم دنیا والوں کو جواب دو، جس ترکی میں تم نے پورے اسلام کو ختم کرنے کی بات کی، آج پوری دنیا میں وہ لیڈ کر رہا ہے، آج پوری دنیا میں وہ نمائندگی کر رہا ہے. یہی تو بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، اور جہاں سے دباؤ گے وہیں سے ابھرے گا. میں جو بات کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ 30-40 سال تک مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، اگر یہ جنریشن میں قرآن منتقل ہوا، حدیث منتقل ہوئی، آج ہزاروں حافظ ترکی میں موجود ہیں، آج ہزاروں علماء بھی موجود ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی سخت پابندیوں کے بعد اسلام ان میں آیا کیسے؟ اس جنریشن میں منتقل کیسے ہوا؟ حضور کی محبت کا عالم تو یہ ہے. میں نے خود وہاں کے علماء کو دیکھا. ایک عالم ربانی ایسے تھے
کہ وہ مدینہ طیبہ میں بھی میں نے ان کو دیکھا اور مصر میں بھی کہ اگر آدھے گھنٹے کی تقریر کیے بیٹھ کر کے، 96 سال کی عمر ہے، 96 سال کی عمر، ہاتھ پیر جواب دے چکے ہیں، کرسی پر ان کو لایا جاتا اور آدھا گھنٹہ اگر تقریر کر رہے ہیں، اس میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 بار یا 12 بار یا 25 بار نام آیا ہو، کتنی بھی بار آئے، لیکن ایک بار بھی وہ کرسی پر بیٹھ کر حضور کا نام نہیں لیتے، پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوتے اور پھر کہتے قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادب میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ویل چیئر پر بیٹھنے والے 96 سال کی عمر کے وہ عالم ربانی، تقریر میں جتنی بار نام آئے وہ اپنی ویل چیئر سے کھڑے ہوتے اور پھر کہتے رسول اللہ نے فرمایا۔ میرے عزیزو، یہ عشق رسول ایسی سخت پابندیوں کے بعد منتقل کیسے ہوا، یہ اصل بات مجھے آپ کو بتانا ہے۔ ان علماء سے بھی ہم نے ملاقات کی، خود حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ایک عالم دین ترکی کے ایسے ملے جو کھیتوں میں، کھیتی باڑی میں جو بڑے بڑے فصلیں ہوتی تھی ان فصلوں کے اندر چھپے رہتے اور وہاں قرآن کا حفظ کرا رہے ہوتے۔ ایک عالم دین وہ بھی دیکھے جو چائے کی دکان پر کام کرتے تھے، چائے بناتے رہتے، قہوہ پیش کرتے رہتے، اور جو باہر بیٹھے ہوتے وہ چائے پینے والے نہیں تھے، نہ وہ گراہک تھے، بلکہ یہ عالم استاد تھا، وہ شاگرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، خواہ چائے کی دکان کھولی ہوئی تھی، ادھر چائے بن رہی ادھر چائے پی رہے ہیں، لیکن حقیقی مقصد تھا حضور پاک کی ناموس کی حفاظت۔ میرے عزیزوں، ان چھپے ہوئے مجاہدین کو آج کوئی پہچانتا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ بہت سارے وہ ہیں جو اپنے کمروں کے اندر ہیں یا حجروں کے اندر ہیں، لیکن وہ میرے آقا کی عزت کی حفاظت کے امین ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو حسینی کردار ادا کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مدنی صحابہ کا کردار بھی ادا کرتے ہیں، لیکن دونوں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے محافظ ہیں۔ عوام کو یہاں پر گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں، بہکنے کی ضرورت نہیں۔ آپ میں سے جو کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دیں، اور جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے اس کو تان و تشنیع نہ کریں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں، ہر بے شاگما مبر کے خالی شاید کے پلنگ خوفتہ باشد۔ ہر جنگل کو یہ گمان مت کر لینا کہ خالی پڑا ہوا ہے، یہ مولانا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ فارسی میں شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر جنگل میں یہ گمان مت کرنا کہ خالی پڑا ہوا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر چیتا سویا ہوا، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، آپ سب کے لیے پیغام آج کا میرے طرف سے اہم تھا کہ ہمارے لیے ہماری جان سے بڑھ کر میرے آقا کی عزت کی حفاظت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس میدان میں ہو، جس فیلڈ میں ہو، کام کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی محبت منتقل کرو۔ اگر آپ کی فیلڈ انجینئرنگ کی ہے، آپ کی فیلڈ ڈاکٹریٹ کی ہے، آپ کی فیلڈ کوئی اور ہے، کسی جاب میں ہے، لیکن آپ کے ماتحت کوئی نہ کوئی تو ہوگا، آپ کی دوستی میں کوئی نہ کوئی ہوگا۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو مائک ملے گا اور اتنا مجمع ملے گا، ضروری نہیں ہے ہر ایک جو ہے اسٹیج پر کھڑا ہوگا اور لوگوں کو تقریر کرے گا۔ آپ جس میدان میں بھی ہیں، جس میدان میں بھی ہیں، آپ اپنی محبتیں دوسروں تک منتقل کرتے رہے۔ میرے عزیزوں، دلی کی سرزمین پر ابھی 2 دن قبل جب ہم جامع مسجد سے نکل کر کے جا رہے تھے، خواہ پولیس والے ہمیں اپنے تھانے لے جانے کی بات کر رہے تھے، بہرحال گاڑی میں ہم بیٹھ بھی گئے، لیکن جانتے ہیں وہاں پر 1000 سے 1500 ایسے لوگوں کا مجمع جن کو میں جانتا بھی نہیں، جن کو میں پہچانتا نہیں تھا، لیکن ہر علاقے سے وہاں پر آئے تھے۔ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا، ان بچوں کو دیکھا جو گاڑی کے سامنے سو گئے تھے، گاڑی کے سامنے سوئے ہوئے ہیں اور سب طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ میرے لیے نہیں ہو رہا تھا، یہ میرے آقا کی عزت اور ان کی نسبت کے لیے ہو رہا تھا۔ بہرحال ہر ایک اپنے اپنے انداز سے اس میدان کا مجاہد ہے، اس میدان کا غازی ہے۔ میں دلی جانے سے 1 دن پہلے، جمعرات کو میں رات کو دلی پہنچا ہوں، لیکن دن میں میں سیدھے رانچی گیا تھا، جھارکھنڈ، ممبئی سے رانچی گیا تھا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ 2 بچے جو گولی لگنے سے شہید ہوئے، جو میدان میں اترے تھے، میرے آقا کی عزت کی بات تھی،
जब कोई गुस्ताख कमीना खबीस पुकार रहा हो, हमारे दिल छलनी छलनी होते, रास्ते पर उतरे, लेकिन वायलेंस हुआ, लेकिन कौन करता है ये भी हमारे पास मौजूद है। वो बच्चे जा रहे थे, छत पर खड़ा हुआ बजरंग दल का आदमी शूट कर रहा है गोली से, आरएसएस का, जिसकी सारी वीडियो मौजूद है वहां पर, बाज़ाब्ता उसके लिबास के साथ, उसके कपड़ों के साथ, गन के साथ, और शूट किया तो सीधे सर पे गोली लगी है, जिससे भेजे से निकल गई, दूसरे को भी लगी, दो वहीं पर मौके वारदात पर शहीद हुए। एक की उम्र 16 साल की, एक की उम्र 19 साल की, आम घराने हैं, शहीद हुए, दूसरे दिन दफन भी हो गए। शायद छठा दिन था, पांचवा दिन था जब मैं पहुंचा तसल्ली देने के लिए। ये बात भी मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे अजीजों, नामू से रिसालत की हिफाजत का मतलब सिर्फ माइक नहीं, सिर्फ मिंबर नहीं, उस गरीब घराने में गए, छोटी सी गलियां जहां कोई गाड़ी भी नहीं जाती, मुझे बाइक पर पीछे बिठा करके लोग लेकर के गए अंदर। वहां जाने के बाद उस एक लड़के की मां, जिसका अकलौता बेटा था, उसके अलावा कोई नहीं है, और मैं उनके घर जब गया तसल्ली दे करके उनके पास दुआएं किए, तो मेरे अजीज और हैरत की बात है कि तसल्ली हमको देना चाहिए, वो तसल्ली हमें दे रहे थे। और वहां से माँ ये कहती है कि मेरा एक बेटा था और मुझे इस बात पर फख्र है कि उसका आखिरी जुमला इस्लाम जिंदाबाद। मुझे इस बात पर फख्र है, और अगर अल्लाह इसे 100 बेटे देगा तो मेरे नबी की इज्जत पर मैं कुर्बान करूं। ये वो लोग हैं जो नामूसे रिसालत के मुहाफिज हैं आज भी। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पगड़ी पहन ले या जुब्बा पहन ले तो ही हिफाजत कर सकता है। एक गरीब घराने में रहकर अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाना, ये भी नामूसे रिसालत की हिफाजत है। अल्लाह करीम आप सबको सेहत और सलामती के साथ रखे। कर रहा हूं आज जिसको लोग बहुत इस्लाम की लीडिंग में देखते हैं कि क़यादत कर रहा है, 30 साल ऐसे गुजरे कि अरबी में अजान नहीं दे सकता, अरबी में कुरान नहीं पढ़ सकता, पूरी लैंग्वेज चेंज कर दी गई थी, टर्की में पढ़ना होगा जो भी पढ़ना है, यहां तक कि औरतों के नकाब हटा दिए गए थे, हिजाब पर पाबंदी। ये उस तुर्की की बात कर रहा हूं जहां 650 साल खिलाफत उस्मानिया थी। कमाल पाशा के आने के बाद इतना ज्यादा चेंज कर दिया गया था। अभी तो आपके सामने वो सब चीजें नहीं है। वहां हिजाब पर पाबंदी ऐसी लगी कि कोई औरत नकाब नहीं पहन सकती थी 1930 से लेकर 1960 तक। और अजानों पर पाबंदी, कुरान पर पाबंदी, यहां तक कि कोई मदरसा हिफ्ज़ कुरान कराने वाला बाकी नहीं था। पूरे टर्की की बात कर रहा हूं। आला हजरत जारी रहेगा। सौदा न करेंगे हम ईमान न बेचेंगे, सौदा न करेंगे हम ईमान न बेचेंगे, सौदा न करेंगे हम ईमान न बेचेंगे। टमाटर कितने? ऐसे ही हम मुसलमानों से घृणा नहीं करते, मुसलमानों के कभी पीछे नहीं पड़े। हम पीछे जिस चीज के पड़े हैं वो है इस्लाम। इस्लाम के पीछे पड़े हैं। हमें दुनिया से इस्लाम को खत्म करना। हैं? बालों में शैम्पू किया और उसको बुर्के के अंदर नहीं रख रही हैं। इनके बाल भी आईफोन से कम नहीं हो रहे, इन्हें भी बुर्के के बाहर ही निकाल कर रख रही हैं। सही बता रहे?
उसको बोलो आहिस्ता दो एक बार हाथ मिलवा दो, एक बार प्लीज अल्लाह के वास्ते एक बार मिलवा दो, रसूल अल्लाह के वास्ते मिलवा दो, रसूल अल्लाह का वास्ता है, इमाम हुसैन का वास्ता है, मिलवा दो एक बार प्लीज प्लीज, एक बार प्लीज मिला लिया। चढ़ा लो पीछे ग्लास भाई जरा बात हटिए बात हटिए भाई इधर हटा दो, उधर कॉर्नर में जा रहे। ईजान शरीफ यहाँ डालो, अपने दोस्त को भी डालो। गुरु की आवाज से हमको बताइए कि हम पढ़ें। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की।
ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए ये अहम है। आपने फरमाया अनकरीब मेरी उम्मत पर एक वक्त आएगा 5 को याद रखेंगे 5 को भूल जाएंगे। माल से मोहब्बत करेंगे हिसाब को भूल जाएंगे, मखलूक से तो मोहब्बत करेंगे लेकिन खालिक को भूल जाएंगे, गुनाहों से तो प्यार करेंगे लेकिन तौबा को भूल जाएंगे, मकानों से तो बड़ा प्यार करेंगे लेकिन कब्र को भूल जाएंगे। ना भूलो। फरमाते जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना दफनाओ। एक फरमाते हैं जो बेनमाज है वो खिंजीर से भी बुरा है, जो बेनमाज है वो खिंजीर से भी बुरा है। वो रब्बुल आलमीन है, वो मुल्कों का मालिक है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। क्या है जो उसके खजाने में नहीं है? क्या है वो जो नहीं दे सकता तुझे? मांग 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 मांग, यहां तक कि इतना पसंद है उसको मांगना का दुआ इबादत का मग़ज़ है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब कोई नौजवान गुनाहों का रास्ता छोड़ के सच्ची तौबा करता तो फरिश्ते एक दूसरे को खुशखबरियां देते। जो दीगर फरिश्ते हैं वो पूछते हैं भाई क्यों खुशखबरियां दे रहे हो एक दूसरे को? तो उनको बताया जाता है एक नौजवान ने गुनाहों का रिश्ता छोड़ के ना अपने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लिया है। आओ ऐ सुनियो ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें ये बतलाऊं हमारा इस्लाम हमें क्या बतला रहा है। हमारे साल की इब्तिदा होती है मुहर्रमुल हराम से, और आखिरी महीना कौन सा है? फरमाया मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख होगी, हजरत सैयदना उमर फारूक की शहादत नजर आ रही है, और 10 तारीख होगी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला उनकी शहादत नजर आएगी। और जब जिलहज की 10 तारीख आएगी, अरे बाप अपने बेटे के हलक पर छुरी चला रहा है, अरे 18 तारीख होगी उस्मान गनी की शहादत नजर आ रही है। अरे हमारा इस्लाम हमें ये बतला रहा है, ए बंदे अगर तू इस्लाम में दाखिल होना चाहता है तो ये फूलों की सेज नहीं है, इसकी इब्तिदा भी कुर्बानी है, इंतहा भी कुर्बानी। गर्मी का रोजा हो, असर का वुजू हो, बंदा प्यास से निढाल हो चुका हो, हजरत मुंह में बंदा पानी रख के उस पानी को गले में ना जाने दे तो ये अमल अल्लाह को फिर कितना पसंद होगा। बरेली का मुहद्दिस कहता है ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, वकील मक्का तुम्हारे लिए, जमीन चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सुबह तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में भवन भवन में दुल्हन सजाए बेहन देश मनन ये अंगरामा तुम्हारे लिए। हजरत जुनैद बगदादी दजला के किनारे जा निकले और आपके शागिर्द भी थे आपके साथ, तो वहां बेहलोल मिले। बेहलोल एक मजजूब थे, तो कहा कि चलिए इनसे ज़्यादा बात करते हैं। तो शागिर्दों ने कहा ये तो एक दीवाना शख्स है और आप इससे क्या मिलेंगे, आप इतने पढ़े लिखे आलिम और इतने बड़े फकीह और सूफी, और एक दीवाने शख्स से आप मिलेंगे। दुनिया उसको दीवाना कहती थी, बेहलोल दीवाना। लेकिन सादी बोले कि सादिया नजदीक राय आशिकां खल्क मजनू नंदो मजनू आकिल अस्त, का असल तो आकिल ये लोग हैं। तो खैर हजरत जुनैद बगदादी गए और बेहलोल को सलाम किया, कहा कि आप कौन हैं? तो कहा मैं जुनैद बगदादी हूँ। तो कहा क्या करते हो? कहा कि मैं पढ़ने पढ़ाने की जिम्मेदारियों में लगा हूँ। तो आपने फरमाया कि खाने के आदाब जानते हो? तो कहा कि हाँ, हाथ धोए जाएं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाए, छोटा लुकमा लिया जाए और चबा चबा के खाया जाए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए। तो बहलोल कहने लगा कि मैं तो आपको बहुत बड़ा आलिम समझता था, आप तो खाने के अदब को भी नहीं जानते। और अपना कपड़ा उठाया, झाड़ा और एक जानिब चल दिए। शागिर्दों ने कहा हमने आपको कहा था कि इस शख्स के पीछे जाने का क्या फायदा, ये तो दीवाना शख्स है।
तो कहा नहीं मैं इसके पीछे चलता हूँ, फिर आप उसके पीछे भागे। तो फिर बहलोल ने पलट के देखा, कहा कि कौन हो? कहा कि मैं जुनैद हूँ, आपको मिलने आया हूँ। तो आपने फिर एक सवाल किया, गुफ्तगू लंबी हो जाए। तीसरी मरतबा भी जब वो अपना दामन झाड़ के गुजरे तो फिर आप आगे बढ़े। उन्होंने पूछा कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं एक आम सा शख्स हूँ, तो आपके पास जो है वो सीखने आया हूँ। तो कहा कि मैंने तुमसे पूछा था कि खाने के आदाब क्या हैं, तो तुमने ये बताया था। कहा जी मैंने तो यही पढ़ा है और मैंने यही बताया है। तो कहा खाने का सबसे पहला अदब ये है कि लुकमा हलाल का हो। बाकी लुकमे छोटे छोटे तोड़ के खाए या चबा चबा के खाए या जो है वो पानी पहले पिए या बाद में पिए, कहा ये बातें बात की है। सबसे पहला अदब खाने का ये है कि लुकमा तैयब हो, लुकमा ताहिर हो, लुकमा पाकीज़ा हो। अल्लाह अकबर। तो हमारे रब ने हमें पाकीज़ा रिज़्क़ खाने की तलकीन फरमाई है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उस शख्स का जिक्र किया जो लंबा सफ़र करके आया और वो काबतुल्लाह के सामने खड़ा, वो अल्लाह ताला जल्ला शानुहु को पुकारता है और क्या कहता है, या रब या रब। अश अकबर, उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसका लिबास फटा हुआ है, परागंदा सी हालत है और अल्लाह के घर के सामने खड़ा है, लंबे लंबे हाथ करके दुआ मांग रहा है, या रब, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। लेकिन फरमाया व मतअमुहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व मलबसहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। फरमाया कि उसने जो खाया है वो हराम का है, उसने जो पिया है वो हराम का है, उसने जो लिबास पहना है वो हराम का है। फरमाया उसको जो ग़ज़ा दी गई है वो ग़ज़ा हराम के माल से उसे हासिल हुई थी। फरमाया फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। फरमाया मुझे बताओ कि उसकी दुआएं कैसे कबूल होंगी। वो काबतुल्लाह के पर्दे को थाम के खड़ा है, मुल्तज़म से लिपट के रो रहा है। वो हतीम में खड़ा है, वो काबा के अंदर भी चला गया, काबा की छत पे सक़्फ़े बैतुल्लाह पे भी खड़ा है, मताफ में खड़ा है, वो हजर अस्वद के साथ लिपट के दुआएं मांग रहा है, मुकाम इब्राहीम के पास खड़ा होकर दुआएं मांग रहा है। यमुद्दो यदैहि, उसके हाथ लंबे लंबे हैं, या रब के कलिमात उसकी जुबान पे हैं, और अशस अकबर, गुबार आलूदा बिखरे हुए उसके बाल हैं और हालत परागंदा है कि किसी को गुजरते हुए भी तरस आ जाए, और अल्लाह के घर में खड़ा है तो वो क्यों नहीं माफ करेगा। लेकिन फरमाया मतअमुहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व मलबसहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम। उसका खाना पीना लिबास और ग़ज़ा हराम की थी। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसकी दुआएं कैसे कबूल होंगी। बल्कि उलमा ने लिखा कि जो शख्स हराम कमाई खाता है उसकी अपनी दुआएं तो कबूल नहीं होती, नेक लोगों की दुआओं से भी उसका हिस्सा निकाल दिया जाता है। जब अल्लाह के बंदे औलिया कामिलीन दुआएं मांगते हैं और वो पूरी उम्मत के लिए, पूरी कौम के लिए मांग रहे होते हैं, लेकिन उस शख्स का हिस्सा निकाल दिया जाता है जिसका रिज़्क़ पाकीज़ा नहीं है। इसलिए रिज़्क़ की पाकीज़गी ये बहुत अहम है। रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा रिज़्क़ पाक होगा, तुम्हारा रिज़्क़ सुथरा होगा, तुम्हारे सीने में मार्फत का नूर पैदा होगा। और अगर तुम्हारे सीने में गिल, गिश और हसद, बुग़ज़, कीना और नफरतें पैदा हो रही हैं तो फिर तुम गौर करो कि तुम्हारे रिज़्क़ में कोई मसला है। तुम खाते हो, उसके नतीजे के अंदर हसद पैदा हो रहा है, बुग़्ज़ पैदा हो रहा है, नफरत, सुस्ती और काहली और इबादत से दूरी पैदा हो रही है। जो रिज़्क़ हलाल है वो इबादत के लिए तक़वियत पैदा करता है, वो तुम्हें सच्चाई की ज़िंदगी गुजारने की तरफ राग़ब करता है। तो अहम तरीन चीज़ जो है वो रिज़्क़ की पाकीज़गी है। तुम अमीरों को तुम्हारी अमीरी मुबारक, हम सुन्नी मुसलमानों को हमारी गरीबी मुबारक, क्योंकि तुम अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं, हम गरीब सुन्नियों को बचाने के लिए गरीब नवाज। अली मिले, हसन मिल गए, हुसैन मिल गए, सैयदा मिल गई, अली मिल गए, उस्मान मिल गए, उमर मिल गए, अबू बकर मिल गए। हमें एक को पकड़ो तो एक मिलता है, अली को पकड़ो तो सब मिलते हैं।
मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब जीवनी पढ़ी, जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं। हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि मैं उनकी अजीम शख्सियत से बेहद 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 मुतासिर हूं। कल्कि और मोहम्मद कोई दो अलग व्यक्तित्व का नाम नहीं है, ये दोनों एक ही व्यक्तित्व है। वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। मोहम्मद साहब को पढ़ो, द सील्ड नेक्टर किताब पढ़ो, तुम्हें मोहम्मद से प्रेम हो जाएगा। हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम साफ शब्दों में कहते हैं रहमतुल आलमीन, रहमतुल मुसलमीन नहीं। समझ कर तुम बदत अपना उन्हें तकसीम न करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। मैं फख्र से कहता हूं मैं बरेलवी हूं। कहते हैं बरेलवी का क्या मतलब होता है? मैंने कहा हलाली बच्चा, हलालियां दियां संदा नहीं होंदियां। हलाली अपनी आदत तो पहचाने जानन और साडी आदत है लब्बैक। तो सरकार ने फरमाया अली का कौन बेटा जाएगा, अली का कौन बेटा जाएगा उनसे लड़ने के लिए? मैं चाहता हूं अकेले कोई जाए। तो तब हजरत अब्बास जो सिर्फ 12 साल के थे खड़े हुए कहा बाबा मैं जाऊंगा। और तूने कभी लड़ा तो नहीं है अब्बास, तू कैसे जाएगा? कहा मैं जाऊंगा, अली का बेटा। बाबा अगर खैबर की याद न दिला दूं तो कभी माफ नहीं करना। एक शेर याद आ रहा है, चूंकि आपने ताजो शरीया का नाम लिया। अशार बड़े खूबसूरत है, मुझे याद नहीं आ रहे, चूंकि आप ताजो शरीया के मानने वाले हैं, आप याद दिला दीजिएगा। जहां बानी अता कर दें, हा? आगे भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सारे बोलो मोहम्मद बड़ी शान वाले। सारे बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सरकार की आवाज़, दिलदार की आवाज़, हुजूर की आवाज़। मिलकर बोलो, कुर्सी वालों बोलो, पीछे वालों बोलो, हाथ उठा कर बोलो, अलग कर बोलो, और ऊंचा बोलो, सब मिलकर बोलो, और ऊंचा बोलो, और ऊंचा बोलो, और ये भी बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बरेली के इमाम फरमाते हैं, आला हज़रत ने फरमाया, हाँ
सबसे अल्लाह का वाला का मारा नबी सबसे वाला का वाला का मारा नबी अपने मौला का प्यारा का मारा नबी का नौगनम का दोला का मारा नबी का कबर के तारे के लचों का या ना डूबे ना डूबा का मारा नबी का ने बदले रसूल की सदीने बदले का निकला का मारा नबी का बोले न मैं कभी का कभी दादा जी तारों का का मारा नबी से अली का गोली का कोई रसूल से अल्लाह का मारा नबी अच्छा से अच्छा समझ जिसे ये सच्चा से अच्छा का मारा नबी तारे ऊंचा से ऊंचा समझ जिसे ये ऊंचे से ऊंचा का मारा नबी हनुरा हनुरा गोली का जागे के मिल गए मुस्तफा गोली का जागे के दम के मुस्तफा के गाना में का उनको जजा गोली का जागे के अता को अता जागे के को मालूम है कि हम क्या जागे दुनिया के दौलत न दौलत के मुझको दुनिया की दौलत न दौलत के आशिकाने ने के दिल की सदा सबसे गुम सबके साए में कर जागे बनकर में मेरे सरकार ने जोड़े बनकर में मेरे सरकार ने जोड़े बनकर में मेरे सरकार ने जोड़े बनकर मेरी मेरे सरकार ने जोड़े बनकर मेरी मेरे सरकार ने जोड़े बनकर में मेरे सरकार मुस्कुरा कर और क्या चाहिए और कौन देता देने को मुँह चाहिए हर सुन्नी हाथ उठाकर बोले देने वाला है सच्चा हमारा नबी मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे बड़ी शरण वाल मेरे आका मोहम्मद हमारे मोहम्मद किसके तो हाथ उठाकर बोलो मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले कोई भी देखे दीदार का आलम क्या होगा दीदार का आलम क्या होगा दीदार का आलम क्या होगा समद अली 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 बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ बैठो यार। आपको क्या होता है तो आप खड़े हो जाते हो। कुछ सिर्फ हाथ उठाना है, पूरा नहीं खड़ा होना है, सिर्फ हाथ को सिर्फ बुलंद करना है, बस बैठ जाए। अच्छा बताइए, सीधे हाथ उठाए सारे मिलकर करेंगे अली अली। वो आखिर तक भी लोग है, पता नहीं चल रहा हाथ उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। पीछे वाले, बिल्कुल पीछे वाले, अगर पीछे वाले के पास मोबाइल है, मोबाइल लेकर आए। अगर वो अपनी मोबाइल की टॉर्च, हाँ, और हाथों को यूं लहरा कर परचम की नियत से पता चले कि हाँ पीछे वाले भी शामिल हैं मौला अली का जिक्र में, तो मिलकर हाँ अली 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 बोलो 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 अली 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 हैदर हैदर अली 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 बोलो 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 अली 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 अली
वाला बैठ जाए, बैठ जाए, जल्दी, उतना टाइम नहीं, जल्दी जल्दी बैठ जाए और बैठे बैठे सारे मिलकर बोले अली अली। हाँ मन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला अली अली, सब मिलकर बोला अली अली। आका ने बोला अली अली, मैं जिसका मौला अली अली, मैं उसके मौला अली अली, हसनैन के बाबा अली अली, ज़हरा के सौगर अली अली, अली में मिलादत अली अली, मस्जिद में सआदत अली अली, सिद्दीक का प्यारा अली अली, उमर का प्यारा अली अली, उस्मान का प्यारा अली अली, मेरे दोस्त का प्यारा अली अली, ख्वाजा का प्यारा अली अली, रज़ा का प्यारा अली अली, हम सब का प्यारा अली अली, मस्त कलंदर अली अली, मस्त कलंदर अली अली, मेरा दिल के अंदर अली अली, मेरा नस बोले अली अली, मैं मर जाऊं जा अली अली, मेरे कब्र में लिखना अली अली, पलकों पे लिखना अली अली, सीने पे लिखना अली अली, मेरे कब्र में लिखना अली अली, अली 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 अली, बोला 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 अली 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 सागे वरदा शेरे सजदा, सागे वरदा शेरे सजदा, कुव्वत परवर देगा ला फता इल्ला अल्लाह इल्ला जुल्फ़िकार अली, बेटे बेटे बोले अली 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 अली, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, मौला अली का वास्ता बैठ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बहुत को मनकबत मुर्तज़ा की सुनाए बिना, मनकबत मुर्तज़ा की सुनाए बिना चैन हमको ना आए तो हम क्या करें। जिक्र हैदर की सजरों की पहचान, जिक्र हैदर की सजरों की पहचान, अब कोई मुँह बिगाड़े तो हम क्या करें। तो बोलो अली 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 मौला अली 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 हैदर अली 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 फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेते हैं, जब नाम अली का लेते हैं तो मैदान हमारा होता है। तो बोलो अली 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 हैदर अली 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 अली
علی ایک سمت علی ایک سمت عمر ایک سمت علی ایک سمت عمر ایک سمت علی ایک سمت عمر ایک سمت علی 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 ایک سمت عمر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. اب سارے مل کر کہیں گے جنتی 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 جنتی. کون کون بولے گا؟ کون بولے گا؟ کون بولے گا؟ کون بولے گا؟ ہائے ہائے مل کر بولیں گے. ہاں صدیق عمر عثمان علی جنتی 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 جنتی. صدیق عمر عثمان علی جنتی 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 جنتی. ہر صحابی رسول جنتی جنتی ہر صحابی رسول جنتی 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 جنتی. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. جگمگ 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 تاروں میں تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. جب میں نے سنا کہ ناد نبی جب میں نے سنا کہ ناد نبی سنو نجدے سنتے کہ سنی نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. بولو نا اور جو ان کو نہ مانے جو کو سورجا خواجہ کو نہ مانے تو شیطان والے لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے محمد ہمارے. آئیے مل کر گئے مل کر گئے مل کر گئے. میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے حسین میرا آپ جگہ دیجئے. حضرت کی گاڑی آ رہی جو بیٹھے ہو بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے ابھی بیٹھے رہے بعد میں کھڑے ہوں گے جب سید صاحب کی آمد ہو. کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. وہ جانے رمضان آ رہا ہے اگر مجھ سے کوئی ناراض ہے دل سے معاف کر دینا لیکن وہ دعا مت دینا. ایک بار ایک نوجوان لڑکا ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت اس کا حلیہ دیکھ کر کے عجیب تھا. ممبئی کا رہنے والا ہپی کٹ ہے پھٹی جینز پہنا ہوا ہے ادھر بالیاں ہیں کڑے بھی ہے اور پوری داڑھی میں بھی ڈیزائن ٹیٹو بھی لگے ہوئے ہیں جو ایک عجیب سی کیفیت بنا کر کے وہ آیا ہمارے پاس. کہا نشہ بھی کرتا تھا دن رات نشے میں رہنے والا اور مجھ سے کہتا مولانا میں تو مسجد میں کم آیا کرتا ہوں مجھے پتا نہیں لیکن میرے یہ حالات اپنی جگہ پر نشہ بھی ہوتا ہے میں توبہ کر لوں گا لیکن مجھے ابھی میرے دوست نے آپ کی ایک ویڈیو بتائی جس میں آپ کسی ملعون کو گستاخ رسول کو للکار کر کہہ رہے ہیں کہ آگ میں کودنے کا وقت آیا ہے. مجھے پتا نہیں ہوتا کیا ہے لیکن میرا دل بے قرار تھا میں آپ سے ملنا چاہتا تھا اور آپ سے مل کر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں مولانا آپ نہیں جائیں گے میں پہلے جاؤں گا. میری آنکھیں بھیگ گئیں. پھر میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں دیکھ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا آقا آپ کے یہ غلام گنہگار تو ہو گئے ہیں غدار نہیں. Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger to Allah is our return.
انہیں صرف رمضان المبارک کے ایک مہینے میں تقوی حاصل ہو سکتا ہے، پرہیزگاری مل سکتی ہے۔ یہ شہر طاعات ہے، شہر عبادات ہے، شہر کا مطلب مہینہ ہے عربی میں۔ اور دیکھیں کتنی سہولیات تمہارے لیے رکھی گئی ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھا گیا، کہ تمہیں مہینہ بھر شیطان اور اس کی ذریت سے، اس کے حملوں سے بچا کر رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھا ہے۔ تو اب میرے عزیزو، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمارا دل پاک ہو جائے۔ تھوڑی سی اور محنت اس میں کر لی جائے تو انسان کا باطن پاک ہو جائے۔ تقوی کیا چیز ہے اور اس کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ تقوی کا مطلب سب سے اہم چیز یہ ہے، اللہ کا خوف۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور یہ اگر بنیاد ہے تو ہر عمل میں آپ کے تقوی حاصل ہو جائے گا۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نماز ایک ڈیوٹی سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کا، یعنی وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہے۔ لیکن نماز میں اگر خوف خدا ہے، اللہ کے ڈر سے پڑھتا ہے، یہی تقوی ہے۔ روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ سب محلے میں رکھ رہے تھے، ہم نے بھی رکھ لیا۔ روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ لوگ برا نہ سمجھیں یا اسلام کا ایک حصہ ہے، اتنی ہی نیت تھی تو پھر اس نے روزے سے کچھ حاصل نہیں کیا، لیکن اسی روزے کو اللہ کے خوف سے رکھا، یہی تقوی ہے۔ تو خوف خدا، اللہ کا خوف آ جانا ہر عمل میں، یہی تقوی ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسان بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا۔ روزہ چھوڑ دیا، اسے کوئی خوف ہی نہیں ہے، بلکہ دھڑلے سے لوگوں کے سامنے کہتا بھی پھر رہا ہو کہ مجھے یہ سب چیزوں میں وشواس نہیں، یقین نہیں ہے۔ یہ باتیں اس زبان سے آتی ہیں جس کے ہاں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اللہ نے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، اللہ کا خوف۔ اور یہ کتنی اہم چیز ہے میں آپ کو بتاؤں، خوف خدا۔ خوف خدا کا مطلب کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ تمہاری پوری باڈی کو صحیح کرتا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ خوف خدا، تم ہر قدم پر اگر یہ سوچتے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا احسان کیا ہے، یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم نماز ایسی پڑھو یا عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تم سے تو اتنا احساس تو رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہر عمل میں تمہارے یہ سوچ آئے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تمہارے قدم سنبھل جائیں گے۔ آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ادب سے بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد جسم کو پھیلنے کی حاجت ہونے لگتی ہے، تھوڑا پیر پھیلا لوں، پیٹھ کو ٹیک دے دوں، نہیں کرتے آپ، اس لیے کہ آپ کو احساس ہے کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں، یا پھر مجمع میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے دیکھنے کے احساس سے آپ کے پیر نہیں پھیلتے ہیں، آپ پھیل کے نہیں بیٹھتے۔ تو ہم میاں نہ سزا دینے والے نہ جزا دینے والے ہیں۔ یہی احساس اگر اللہ کے دیکھنے کا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کو کسی نگرانی کی ضرورت نہیں، کہیں کسی سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا خوف اگر بندے کے دل میں آ جائے، وہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر علاقے میں محفوظ رہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، 4 سال کی عمر ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، 4 سال کی عمر میں روزہ رکھ لیا۔ گرمیوں کی شدت تھی، گھرانہ علمی گھرانہ ہے، باپ بھی بڑے عالم دین، دادا بھی بڑے عالم دین ہیں۔ 4 سال کی عمر میں روزہ تو رکھ لیا، اور جب تھوڑی دوپہر ڈھل گئی، اچھوں کی حالت دھوپ کے دنوں میں خراب ہونے لگتی ہے، تو شام ہونے کو قریب تھی کہ ایک کمرے کے اندر
दादा मोहतरम ने पोते को बंद कर दिया और कुछ फल फ्रूट सारी चीज़ें अंदर रख करके दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। कहा बेटा खा लेना, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, किसी को नहीं बोलूँगा। 4 साल की उम्र है, तुम्हारा रोज़ा भी रहेगा, खा करके थोड़ा पेट हल्का कर लेना। तो ये दरवाज़ा बंद करके दादा मोहतरम चले गए। काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला तो वो फल फ्रूट वैसे के वैसे ही, बच्चा वैसे ही बैठा हुआ है। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, 4 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। दादा ने आकर पूछा बेटा खाए नहीं, दरवाज़ा बंद कर लिया था। तो 4 साल की उम्र में मौलाना इमाम अहमद रज़ा कहने लगे खा तो लेता लेकिन हर घड़ी मेरा मौला तो देख रहा है, जिसके लिए रोज़ा रखा वो तो देख रहा है। ये है तक़वा, ये है खौफ खुदा कि अगर ये किसी के दिल में बैठ जाए, उसे लोगों को दिखाने की या लोगों के उसे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मेरे अजीज़ों, तक़वा हासिल करने का ये इतना बेहतरीन रास्ता है, इतना बेहतरीन रास्ता है। आप रोज़ा हैं, किसको पता है? मैं रोज़ा हूँ, किसको पता है? ये राज है मेरे और अल्लाह के दरमियान। आप रोज़ा हैं, ये राज है आपके और अल्लाह के दरमियान। बहुत सारे मौके आपके पास हैं दिन भर में, फजर से लेकर असर तक कई मरतबा वज़ू में जाना पड़ता है। बाज़ाब्ता आप कुल्ली कर रहे हैं, आधा निगल जाते, किसको खबर है? या कहीं छुप करके कोई हल्की सी चीज़ चबा लेते, किसको खबर है? इसलिए कि ये अंदरूनी मामला है, राज है। आप खा रहे हैं पी रहे हैं या नहीं खा रहे हैं नहीं पी रहे हैं, ये कोई दूसरा नहीं कह सकता। आपके और आपके अल्लाह के दरमियान ये राज है। और आप बचे हुए हैं, हलक सूखा है शाम के वक्त में और पेट भी पीठ से लगने आ जाती है। काम करने वाले जानते हैं कि शाम होते ही रोज़े का असर किस कदर ज़ाहिर होता है। काम करने वालों को ज़्यादा असर पड़ता है, एसी में सोने वालों को रोज़ा कहाँ पता चलता है। लेकिन उस वक्त भी वो न पानी का एक कतरा हलक में डालना चाहता है, ना कोई चीज़ छुप करके चबाना चाहता है। मुझे बताओ मेरे अजीज़ों, क्यों अपने आप पर ये तकलीफ़ और अपने आप पर ये ज़्यादती कर रहे हो? आपको अंदाज़ा होता है ये मैं ज़्यादती नहीं कर रहा, ना ही अपने आप को तकलीफ़ में डाल रहा हूँ, ये मेरे रब की रज़ा है, मैं इसी पर कायम हूँ। इसीलिए फरमाया गया कि जब इफ्तारी का दस्तरखान बिछता है और पहले ही आकर के लोग बैठते हैं, और ये सुन्नत भी है, ऐसे नहीं कि भागते भागते आप आए, वक्त हुआ खजूर लिए और खा गए। इफ्तारी के वक्त से थोड़ी देर पहले बैठ जाओ, तुम्हारे दस्तरखान पर नियामतें रखी हुई हैं, फल भी हैं, मेवाजात भी हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं, ठंडा शरबत भी है, देखते हुए बैठे हैं आप, लेकिन हाथ नहीं लगाते हैं। इंतज़ार है वक्त का कि इधर सूरज के गुरूब होना है और मेरी इफ्तार होनी है। ऐलान सुनते हैं, अजान सुनते हैं, उसके बाद आप उठाते हैं, लेकिन उतनी देर तक आप खामोश बैठे हैं दस्तरखान के पास, सारे लोग देखते रहते। ये वो मंज़र है जिसको फरमाया गया रब्बे ज़ुल जलाल भी अपने बंदों को देख रहा है, रब तबारक व तआला भी देख रहा है अपने बंदों को। और सारे फरिश्तों को बुलाकर मेरा मौला ऐलान फरमाता है, ये मेरे बंदे हैं, देखो ये शाम का वक्त है, इनके हलक सूख चुके हैं, इनके पेट में भूख की शिद्दत है और इनके सामने अच्छी नियामतें पड़ी हुई हैं। ऐ फरिश्तों देखो, मेरे इन बंदों में से कोई भी इन नियामतों को हाथ नहीं लगाता, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए भूखे और प्यासे हैं। और फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है तुम गवाह हो जाओ, इनकी हलक तर होने से पहले इनके लिए मैंने जन्नत लिख दिया। इसीलिए हदीस पाक में है, जब इफ्तार करते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ इरशाद फरमाते, ज़हब अज़्ज़मउ वब्तल्लतिल अरूक़ वसबतिल अज्र इंशाअल्लाह, प्यास बुझ गई, रगें ठंडी हो गई और अजर अल्लाह के यहाँ पक्का हो गया। ये हुजूर पाक हर इफ्तार में अर्ज़ करते थे। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये छुपी हुई चीज़, इसी का नाम तक़वा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ बचे हैं अल्लाह के खौफ से। अब सुनो हदीस पाक, क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा
اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل صراط پر چل کر کے جنت پہنچیں گے. اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے. چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں. دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے لیے؟ تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا، ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے، اور آج رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لیے روزہ رکھتے تھے، دنیا کو پتہ نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو، اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچاؤں گا. وہ ایک جماعت ایسی ہے جو راستے بھر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی، وہ روزے داروں کی ہے. آج یہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ، اور تقوی کیوں ضروری ہے؟ اب آپ کے روزے سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا آپ کو دیکھنا بھی ہے، یہ نہیں کہ کیلنڈر کی طرح گنتے جاؤ، 1 ہو گیا 2 ہو گئے 3 ہو گئے، ہوتے جائیں گے، یہ دن تو چلتے رہتے ہیں، گنتے گنتے 20 بھی ہو جائیں گے، 25 بھی ہو جائیں گے، 30 بھی ہو جائیں گے. روزے گننے کا حکم نہیں، اپنے آپ کو سرچ کرو پھر تھوڑی سی ورزش کرنے کے بعد بندہ ویٹ تول کر کے دیکھتا ہے کم ہوا گھٹا ہے کہ بڑا، ہر دن دیکھتا رہتا ہے. ہاں ورزش کرنے کے بعد پھر ناپ کر کے دیکھتا ہے میرے جسم کا وزن کتنا گھٹا کتنا بڑا. ویٹ گین کرنے والے ویٹ لاس کرنے والے دونوں بھی برابر چیک کرتے رہتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد تمہیں خود کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر اب تبدیلی آئی یا نہیں آئی. ایک روزہ رکھا اور پھر رات کو تراویح میں کھڑا ہوا، میرے اندر بدلاؤ کتنا ہے؟ کیا اب اللہ کی آیات قرآن کی سنتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں؟ اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل نرم ہو گیا، اس روزے نے اثر دکھانا شروع کیا، اور پھر ویسے کا ویسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے سے آپ کو تقوی نہیں مل رہا ہے، آپ کو تقوی نہیں مل رہا. خوف خدا جب آتا ہے تو انسان کا دل موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے عذابات سے، جہنم کے خوف سے، قبر کی سختیوں سے وہ رو پڑتا ہے، اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں. اور جب دل سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح تو اسے نہ اللہ کی آیتیں رلاتی ہیں نہ آخرت کا تصور اسے ہلاتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن کے بارے میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی طرف جہنم کی آگ شعلے لپکاتے ہوئے بڑھتی آ رہی ہوگی بہت تیزی سے. قریب ہے کہ وہ جہنم کی آگ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیں. وہاں کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعمال کا صدقہ پیش کرنے لگے. حاجی اپنے حج پیش کر رہے ہیں، نمازی اپنے نماز، روزے دار اپنے روزے. کہ جہنم ہماری یہ نیکیوں کا صدقہ رک جا. جہنم کی آگ بڑھتی چلی آئی، بڑھ رہی تھی. جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. ایک پانی کا پیالہ انہوں نے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی آپ اس آگ پر چھڑک دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پانی اس آگ کی طرف پھینکا تو آگ دور چلی گئی، جو جہنم کی آگ اچانک بجھ گئی، کافی دور چلی گئی جو امت کی طرف لپک رہی تھی. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے یہ اتنا اثردار پانی ہے کون سا؟ یہ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو رات کھڑے ہو کر اپنے رب کے خوف سے رویا کرتے تھے. وہ اللہ کے خوف سے تھر تھراتے تھے، ڈر کر کے ان کے آنکھوں سے جو آنسو آتے. جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے وہ آنسو جمع کر رکھے تھے اور وہ آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا.
ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ عزیزان گرام وقار، یہی وہ تقوی ہے، یہی وہ خوف خدا ہے جس کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، اسی لیے روزے رکھے گئے ہیں، روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تمہارا دل اگر سخت کا سخت ہی رہ گیا تو روزے اثر نہیں کر رہے ہیں، روزے اثر نہیں کر رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کاموں میں برکت نیت سے ہوتی ہے، کسی بھی عمل میں برکت اچھی نیت سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی روزہ اس لیے رکھ رہا ہے، جیسے بہت سارے فائدے گنائے جاتے ہیں نا، روزہ رکھنے سے کینسر نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے جسم کے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ڈاکٹرز بھی مشورہ دیتے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ باڈی کو فری چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ تو جسمانی فائدے تو رکھے گئے ہیں، لیکن اگر تم روزہ اس نیت سے رکھ رہے ہو کہ میری باڈی صحیح ہوتی رہے، تو گویا کہ تم تو اپنی دنیاوی غرض سے روزہ رکھ رہے تھے۔ یہ فائدے تو ملنا ہی ملنا ہے، یہ فائدے یوں بھی ملیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو، لیکن نیت وہ نہیں۔ روزہ رکھنے کی نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقوی حاصل ہو جائے۔ نیت میں برکت ہے، اور جن کاموں کو آپ اچھی نیت سے کریں گے اسی طرح ان کاموں میں اثر بھی پیدا ہوگا۔ روزہ رکھنے سے پہلے آج نیت یہی کریں کہ مولا تعالیٰ یہ روزہ میرے تمام برے اعمال کے لیے کفارہ ہو جائے، یہ ڈھال بن جائے۔ جانتے ہیں آپ اپنے نفس امارہ کو روکنے کا سب سے بہترین آلہ بھوک ہے، بھوک۔ جتنا آدمی بھوک کے ذریعے سے اپنے نفس کو مار سکتا ہے دوسری کوئی چیز نہیں۔ آپ دیکھیں اس رمضان المبارک میں بہت ساری حلال چیزیں آپ کو حرام کر دی گئی ہیں، یعنی سحری سے لے کر افطاری تک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب پینا حرام ہے، نشہ کرنا حرام ہے، وہ تو پوری زندگی بھر حرام ہے، لیکن آپ کو چاول روٹی تو حلال ہے نا، سبزے سیب پھل فروٹ تو حلال ہے، لیکن یہ حلال چیزیں بھی اللہ نے آپ پر حرام رکھی ہیں، روزے کے عالم میں نہیں کھا سکتے۔ سحری سے لے کر افطار تک یہ حلال لقمے، پانی تو حلال ہے، پاک ہے، لیکن آپ کے لیے روزے کے عالم میں حرام ہے۔ اسی طرح شادی شدہ مرد اپنی عورت کے ساتھ زندگی بھر کبھی بھی جمع کر سکتا ہے، رات میں سو سکتا ہے، لیکن حالت روزہ میں وہ حلال کام بھی حرام ہے، حلال کام بھی حرام ہے۔ اپنی عورت سے جمع کرنا حالت روزہ میں کیوں روکا گیا؟ کھانا پینا بھی حلال تھا، عورتوں کے ساتھ شباشی بھی حلال تھی، لیکن روزے کے عالم میں ان حلال چیزوں کو روکا گیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو، سوچ سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ حلال چیزوں سے آپ کو روک کر بڑے حرام چیزوں سے بچانا مقصود ہے۔ آج اگر اپنے آپ میں اتنا کنٹرول کر لے جاؤ کہ چند حلال چیزوں سے دن بھر بچ سکتے ہو، انشاءاللہ رمضان کے بعد بڑی حرام چیزوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ میرے عزیزو، برا ہے ان لوگوں کا، برا ہے ان لوگوں کا، برا ہے ان لوگوں کا جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائے ہلاکت فرمائی۔ اس سے بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ جن کے لیے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائے ہلاکت ہوئی ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے، منبر پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا۔ خطبہ مکمل کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زینے پر آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کس لیے کہہ رہے تھے؟ سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل امین آئے اور دعا کرنے لگے۔ کیا دعا کیا؟ یوں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور پھر اس کے بعد درود نہ بھیجے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہا۔ حضور کا نام سنتے ہی آپ کی زبانوں پر درود آ جانا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو زندگی میں اپنے ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا بلکہ ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھا، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل امین نے کہا تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہی میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے یوں دعا کی کہ اے اللہ کے رسول وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کا ادب نہیں کر سکا، اس کا احترام نہیں کر سکا۔ حضور فرماتے میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ جس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل امین دعا کر رہے ہوں اور اس دعا پر سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہوں، ایسے شخص کی بربادی کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزوں مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر کے پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے، روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو روزہ ہے، اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ 4 رکھ لیا 2 نہیں رکھا، آپشنلی نہیں، یہ فرض عین ہے۔ ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا، 600 سال تک۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے، تھپڑ مار لیں گال پہ توبہ توبہ کر لیں معاف نہیں ہوں گے۔ توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا، جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے۔ اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں، ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے۔ رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لیے 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا، بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی، اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی۔ لیکن بغیر کسی عذر کے، شہوت کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کے۔ اسی لیے میرے عزیزو یہ روزے آسان ہیں، روزے آسان ہیں، اس کو رکھ لو، اس کی جزا بہت بڑی ہے، اس کی جزا بہت بڑی۔ ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی عادی ہیں۔ ممبئی والوں کا تو حال یہ ہی ہے، 12 بجے کے بعد 1 بجے 2 بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں، دوپہر کا کھانا تو شام 5 بجے ہو رہا ہوتا ہے۔ بس وہ ناشتہ سکپ کرنا ہے، دوپہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو افطاری کا وقت آ جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑی دقت کی بات نہیں، کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں، آسان ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے 5 سال 6 سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے، روزہ ہرگز ترک مت کرو۔ لیکن ساتھ میں آج یہ میسیج ضرور دوں گا، نیت یہ کرو کہ مجھے تقوی مل جائے، مجھے پرہیزگاری مل جائے، اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا۔ روزانہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراویح کے، دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج میں نے روزہ افطار کیا، میرے اندر بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر نہیں آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ تقویٰ نہیں حاصل کر رہے، آپ تو روز مرہ کی روٹین پر چل رہے ہو۔ روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ تقویٰ دے کر جاتا ہے بندے کو، روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو۔ اسی لیے میرے عزیزو آج دیکھیں آپ بہت ساری برائیوں سے رمضان میں بچ جاتے ہیں، تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں، باقی عیاش گھروں کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن نارمل مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہوتا یہ ہے، عورتیں بچوں کو تلقین کرنا شروع کر دیتی ہیں، گانے بند کرو، ٹی وی بند رکھو، بہت ساری چیزیں بند رکھو کہ رمضان آیا ہوا ہے۔ اور رمضان میں اگر ٹی وی لگا بھی لیا تو کچھ اسلامک چیزیں دیکھنے لگ گئے،
माहौल तुमने खुद ही बदला है अपने घर में, कुछ चीज़ों को आपने बदला है और कुछ चीज़ों का अदब आपने करना शुरू किया है। इसी को और थोड़ी सी मेहनत के साथ बढ़ा लिया जाए, कसम रब्बे ज़ुल जलाल की हर बुराई रमज़ान में ही आपसे ख़त्म हो जाएगी। जिसकी कोई चीज़ छूटने छोड़ने पर नहीं छूटती है वो रमज़ान में करके देख ले। अल्लाह की बारगाह में याद करे कि मौला दिन भर मैं तेरी रज़ा के लिए बच रहा हूँ, मुझे मेरी बाकी ज़िंदगी में इन गुनाहों से बचा ले। वो रहमान है, जब वो तुम्हें इसके बदले में जन्नत देता है तो यहाँ बुराइयाँ क्यों नहीं छुड़वाता। यकीनन वो बुराइयों को तुमसे दूर करेगा। कुरान का फरमान आलीशान लअल्लकुम तत्तकून, इसी पर मैंने आपके सामने बात रखी है। रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम्हें तक़वा मिल जाए, परहेज़गारी मिल जाए। बाज़ लोगों को देखा गया है रमज़ानुल मुबारका में भी वो अपनी बुरी हरकत से बाज नहीं आए, उनकी रूटीन वैसी ही जारी रही। नाउज़ बिल्लाह नज़रों की ख़ताएँ भी बाकी रहीं। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि रमज़ान में शैतान की नियाबत अगर कोई कर रहा होता है तो तुम्हारा ये मोबाइल फ़ोन है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि टाइम पास हो जाए, रोज़ा का वक्त करीब आ जाए। इस टाइम पास के चक्कर में तुम क्या क्या देखते रह जाते हो और कहाँ तक ये चीज़ें पहुँचाती हैं तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होता, एहसास भी नहीं होता। तो तुम्हारी रही सही इबादत को भी ये हज़म कर जाता है, खा जाता है। इसके इस्तेमाल पर अगर कंट्रोल है तो खूब इस्तेमाल करो, लेकिन कंट्रोल नहीं है तो है नौजवानों इसका भी रोज़ा रखो। इस इंटरनेट की बलाओं से महफूज हो जाओ, इसलिए कि बहुतों को मैंने देखा है उनके दिन भर और रात भर रमज़ान में सोशल नेटवर्क्स पर मसरूफ़ियत वैसी की वैसी है जैसे दूसरे दिनों में थी। वो रात भर चैटिंग में भी मसरूफ़ हैं, एक दूसरे को इधर उधर भेजने में भी मसरूफ़ हैं। सारी चीज़ें जूं की तूं चल रही हैं। तो तुम्हारे मोबाइल ने तुम्हें तक़वे से बहुत दूर रखा है, तुम्हें रब ताला के करीब होने नहीं देता। अपने आप को बदल लो। जाहिर सी बात है ये सख्त चीज़ है, अगर कोशिश करोगे तो बच जाओगे। और तक़वा इतनी आसानी से तो नहीं मिलता, अपने आप को स्ट्रगल करो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिल पाक हो जाएगा। फिर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो उजाले नज़र आएंगे वो खुद आप महसूस करेंगे, आप महसूस करेंगे। गुनाहों के अंधेरों ने दिल पर ऐसी कालिक रखी है कि आपको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आता। वरना नमाजों का लुत्फ़ ऐसा है, कुरान का मज़ा ऐसा है, जिसे ये लग जाए दुनिया की कोई नेमत उसके सामने हेच नज़र आती है, कोई चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन कब? जब उसे तक़वे का उजाला हासिल हो जाए। मेरे अजीज़, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला कदीर व जब्बार हम सबको तक़वा व परहेज़गारी अता फरमाए और हम सब के रोज़ों से अल्लाह ताला हमें परहेज़गारी अता फरमाए। इन रोज़ों के अनवार और बरक़ात और रमज़ान के एहतराम की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। मौला करीम तेरी खशियत से और तेरे खौफ से आँखें जो भीगती हैं उन आँखों में हमारा शुमार फरमा दे। तेरे याद में रोने वाले बंदों में हम सबको शामिल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। उन्हें सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के एक महीने में तक़वा हासिल हो सकता है, परहेज़गारी मिल सकती है। ये शहर ताआत है, शहर इबादात है। शहर का मतलब महीना है अरबी में। और देखें कितनी सहूलियात तुम्हारे लिए रखी गई हैं कि शैतान के वसवसों से महफूज रखा गया कि तुम्हें महीना भर शैतान और उसकी ज़ुर्रियत से, उसके हमलों से बचा कर रब तबारक व तआला ने इस महीने में रखा है। तो अब मेरे अजीज़ों, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है ताकि हमारा दिल पाक हो जाए। थोड़ी सी और मेहनत इसमें कर ली जाए तो इंसान का बातिन पाक हो जाए। तक़वा क्या चीज़ है और उसका हासिल करना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताऊं।
تقوی کا مطلب سب سے اہم چیز یہ ہے اللہ کا خوف. یہ بنیادی چیز ہے, یہ بنیادی چیز ہے. اور یہ اگر بنیاد ہے تو ہر عمل میں آپ کے تقوی حاصل ہو جائے گا. نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نماز ایک ڈیوٹی سمجھ کر کے پڑھتا ہے. اٹھے ہوئے ہاتھوں جھولیوں میں خیرات ڈال دے. اللہ ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ کیا ہے, ہماری دعائیں قبول کر لے. اللہ اس امت کو عروج دے دے, اس امت کو پاک پن عطا کر دے. اللہ تجھے واسطہ تیرے رسول کا, اللہ وہ دن ہمیں ضرور نصیب کرنا جب مسجد اقصیٰ کو آزاد دیکھ سکے. اللہ ہماری پیشانیاں تڑپ رہی ہیں مسجد اقصیٰ کے صحن میں سجدوں کے لیے. اللہ 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 ان سارے لوگوں کو مسجد اقصیٰ کے صحن میں سجدے نصیب کرنا. اللہ میرے اللہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں انہیں سجدے نصیب کرنا. کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے؟ آؤ میں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی احادیث کے ذریعے ہمیں اپنی زیارت کا فارمولہ عطا فرمایا. ایک حدیث پاک جس کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی شخص یہ درود پاک اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور, یہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس کو خواب میں نبی پاک کی زیارت عطا فرماتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں جو میری خواب میں زیارت کرے گا نا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا اور میں اس کی شفاعت کروں گا, اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ میرے حوض کوثر پر آ کر پانی بھی پیے گا, اور جو حوض کوثر کا پانی پی لے گا اللہ جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دے دے گا. یہ ہے درود پاک. درود پاک جو ہے نا یہ باندھ لو اپنی زندگی میں. السلام علیکم. کیا السلام علیکم. أتقبلهم الناس لست أقلدهم